Sir, sir. Jaydeep Reddy garu and my good friend and brother Mr. Rajshekhar Reddy garu and Rajnikant garu from Union Bank of India. And I always keep saying when I come to this sort of shows, especially when the property shows takes place, I have a silver lining to add. You know, dreams rise not just in glass and steel, but in ambition and opportunity. This is where this platform creates some opportunity and ambition. And for this, I thank the Times of India Group for curating the important platform that connects the people who build a dream, and a dream can be accomplished with a platforms like this. You know, as a Telangana Minister for IT and Industry, I mostly and often speak about the startups, digital transformation, innovation, and industrial corridors. But today I would like to speak more foundational, the place we all return to. Everybody returns to home. Where we begin and grow, that is our home. And before I tell about a few statistics of the past 1.5 years, I would like to brief the press, friends, and all the people on the days and off the days that I take immense pleasure and pride in highlighting one of our state's bold and most people-centric initiative, that is the Indiramma Housing Scheme. You know, under the visionary leadership of our Chief Minister, phase 1 of the scheme envisages about construction of 4.16 lakh houses in a year. Out of this, we have sanctioned about 4 lakh houses. You know, this only aims and ensures not only affluent gets their dream come true, but as a responsibility from our government. We always see affluent get this sort of a platform, but we would like to see the inclusiveness to be involved in each and every part of our society, and which the poor, the middle class, and the upper middle class have access to the safe and dignified housing. So what we feel, what all the the property managers or the property owners always feel, definitely you see the profit is the main motivation. Also constitute that they don't do it for construction's sake. You know, they see a compassion in their action. Hi, my name is Prashant and I head the South for Times Business. I'm very happy that we have been able to bring the Times Home Hunt Expo for the 5th year in a row. And this year the theme is Sahi Time, Sahi Ghar, Sahi Future. Because I think this is a great time for Hyderabad people to come and look for their dream house. Because the market is, because Hyderabad is a growing market. It is a very stable and growing market, and it is a very good time to invest in Hyderabad.
And I think Times of India likes to facilitate buyers and builders, and that's why we have got this platform in place. And I hope that over the next 2 days, between today 21st and 22nd June, people come and see all the stalls. We have almost 35 plus builders and 100 plus properties here. Uh, so I would like to invite everybody for this event and come and look for the dream house. Thank you. How many companies got participation? There are almost 35 companies which are participating in the expo with almost 100 plus projects. How many builders, sir? So I think only 35 builders. So, how many days, sir, today? Sorry? Property, how many days, sir? 2 days. It is going today, 21st June and 22nd June for 2 days from 10 a.m. to 7 p.m. Thank you. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి ఫోన్ చేశారా లేదు నా దగ్గర మనోడి దగ్గర ఉందనుకుంటా శాంతి దగ్గర తీసుకుంటాం శాంత ముందు మాట్లాడింది అనుకుందా తీసుకొని పెడతాను తీసుకొని పెడతాం సార్ What all are there? Only residential or commercial or what happens? It's a layout. It's a layout. The residential we are giving whole amenities, CC roads, electricity, drainage, water connections, and the parks, areas, and even the real the school is there. School is functioning from last. All that is functioning. Already there. You can stay immediately out there. That type of facility is there. Doesn't mean that it's only for investment or that. Free also. And also you have given out That's a project from ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఫేజ్ 3,600 ఎకరాల్లో ఆల్రెడీ వేసామండి. ఆల్రెడీ ఏవైతే ఇక్కడ ఫోటోస్ కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ రియల్ ఫోటోస్. మా ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ నియర్లీ 300 ఫ్యామిలీస్ ఆల్రెడీ ఉంటున్నారు. గత 14 సంవత్సరాల నుంచి ఒక స్కూల్ కూడా అక్కడ మన దగ్గర రన్ అవుతుంది, ఫార్చ్యూన్ బటర్ఫ్లై సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్. అట్లాగే తొందరలో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో ఎమ్యూనిటీస్ బేస్ గా ఇన్ ప్లాటింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో వీఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ ఎమ్యూనిటీస్ అండి. సిసి రోడ్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, డ్రైనేజ్ అండ్ వాటర్ కనెక్టింగ్ అండ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్, పార్క్స్, ప్లే ఏరియాస్, క్లబ్ హౌస్. చాలా మంది క్లబ్ హౌస్ అంటారు కానీ ప్లాటింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో కట్టారు. ఆల్రెడీ కట్టాము. అది కట్టి కూడా ఆల్మోస్ట్ 8-9 years అవుతుందండి. మెయిన్ వచ్చేసి మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫ్యూచర్ సిటీ అనే ఏరియాలో ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా జనరల్ గా చాలా మందికి ఫ్యూచర్ సిటీ అంటే అవగాహన లేదు. ఒకప్పుడు మనకి హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, తర్వాత సైబరాబాద్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఉంటున్న మన ఏరియా అంతా సైబరాబాద్ కిందకి వస్తుంది. ఇది లాస్ట్ 20-25 years బిఫోర్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట.
సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే లాస్ట్ 25 years లో మన ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్స్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ సాచురేషన్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ రీచ్ అయింది అనమాట. అందుకే ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే ప్రతిష్టాత్మకంగా మనకు యాక్చువల్ ఇంకో సిటీ కావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ చూసినా అపార్ట్మెంట్ కల్చరే ఉంది. సో దీనివల్ల ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ అవుతుంది, రేపొద్దున వాటర్ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఇంకా ఎక్కువ కాకుండా ముందుగానే ప్రీ ప్లాన్డ్ గా 4th సిటీ అనేది యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ప్లానింగ్ మోర్ దాన్ 30,000 acres అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీనికోసము మన ఎయిర్పోర్ట్ దాటిన తర్వాత శ్రీశైలం హైవే నుంచి సాగర్ హైవే వరకు ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేసిన ఫార్మసిటీ ఏరియాలో అదే దాంట్లోనే సో ఫార్మసీతో పాటు ఫ్యూచర్ సిటీ కూడా ప్లాన్ చేశారండి. ఇది నియర్లీ 30,000 acres వస్తుంది. దీని మనకు వచ్చేసి కమింగ్ 10-15 years లో డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు 30 నుంచి 35 లక్షల 40 లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ జరగబోతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ కమింగ్ 25 years మార్కెట్. ఒకప్పుడు 25 years బ్యాక్ హైదరాబాద్ అంటే అసలు హైదరాబాద్ కే రాదనమాట, హైటెక్ సిటీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మార్కెట్ అంతా మనకు 4th సిటీ జరుగుతుంది. సో దీనికోసం ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ అయితే చాలా చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఒక ఏరియాని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక సాగర్ హైవేకి మన శ్రీశైలం హైవే మధ్యలో FCDA ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని ఒక జోన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించిన మనకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ ఒక 1-2 months లో రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అండ్ మా ప్రాజెక్ట్ అంతా HMD లిమిట్స్ లో ఉంది. ఈవెన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఫ్యూచర్ సిటీ అనేది కూడా HMD లిమిట్స్ లో వస్తుంది. ఇది చాలా మంది అనుకుంటారు, ఎక్కడ అనుకుంటారు, లేదండి ఇది మనకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కి మధ్యలో వస్తుంది. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కోసం మంచిగా మీరు చెప్తున్నారు. మీరు ప్లాట్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. మా దగ్గర ఎమ్యూనిటీస్ అండి, రోడ్స్, CC రోడ్స్ ఇస్తున్నాము, అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తున్నాము, డ్రైనేజ్ ఉంది, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్, అండ్ మనకు పార్క్స్ ఇస్తున్నాము, ప్లే ఏరియాస్ ఇస్తున్నాము, వాటర్ కనెక్షన్స్ ఇస్తున్నాము. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు మా ప్రాజెక్ట్ అండి మినిమం ప్లాట్ కాస్ట్ అండి మా దగ్గర 16 లక్షలు స్టార్ట్ అవుతుంది. మినిమం 8,000 రూపీస్ నుంచి వస్తుంది. అది కూడా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పక్కనే వస్తుంది అన్నమాట. మాది మినిమం 8,000, 10,000, 12,000, మాక్సిమం 16,000 రేంజ్ లో ఉంది. సో మీరు కంపేర్ విత్ ఎనీ హైవే చూసుకున్నా సరే ప్రైస్ వైజ్ కూడా చాలా కాంపిటేటివ్ ప్రైస్ ఉంది. సో కొనే వాళ్ళకైతే ఏదైతే మనకు లేఅవుట్స్ రాకముందే మన ముందు ఫ్యూచర్ సిటీ మొత్తం ప్లాన్ రాకముందు కొంటే మాత్రం చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి. మీకు షార్ట్ టర్మ్ లో మంచి గ్రోత్ కావాలంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఏరియా అండి. ఎందుకంటే కమింగ్ 5-10 years మార్కెట్ అంతా మీకు ఫ్యూచర్ సిటీ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉండదు. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఉంది. ఒక 2001 సంవత్సరంలో ఈ ఏరియాకు హైటెక్ సిటీ ఏరియా వస్తే ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అదే ఉంది, అలాగే ఉంటుందండి. సో అతి తొందరలో మీకు ఫాస్ట్ గ్రోత్ కావాలి అంటే ఇదే. అండ్ కమింగ్ టు మై ప్రాజెక్ట్, ఇది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి మనం 19 years అయిందండి. వీ ప్రౌడ్లీ సేస్ దట్ మాకు ఈ హైవే అండ్ తప్ప ఇంకెక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ లేవు. మాకు వేరే హైవే కానీ వేరే సిటీ లేదు. మెయిన్ మా దగ్గర కొంటే ఏంటంటే మా కంపెనీ అక్కడే ఉంటుంది, మీకు ఎటువంటి టెన్షన్ ఉండదు. డెవలప్మెంట్స్ ఏదో ప్లాట్ కొన్నప్పుడే డెవలప్మెంట్ కాదండి, మీరు ప్లాట్ కొని 5 years 10 years తర్వాత వచ్చినా కూడా మీ ప్లాట్ డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తుంది. దానివల్ల రేపు మీరు ఇల్లు కట్టుకోవడానికైనా మీ ప్లాట్ అమ్ముకోవడానికైనా మంచి సదుపాయం ఉంటుంది. మేము కంపెనీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము, కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర నుంచి రీసేల్ దాకా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. దాంతోపాటు అన్ని కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. మీకు టెన్షన్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మీకు పెట్టిన రిటర్న్స్ వస్తాయండి. ఇప్పుడు విల్లా చూడండి, మేము ఎగ్జాక్ట్ గా 13 years బ్యాక్ 18 లక్షలు అమ్మిన విల్లా ఇవాళ 40-40 లక్షలు వెళ్తుంది. సో రిటర్న్స్ ప్రైస్ కూడా 2,000 రూపాయలు అమ్మిన ప్లాట్ 14,000కి వెళ్తుంది లాస్ట్ 7-8 years లో. రిటర్న్స్ కూడా గ్యారంటీ అండి. అక్కడ రీసేల్స్ కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి. సో మీ డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే అవ్వదండి. అండ్ ఇంకోటి నేషనల్ హైవే మనకు శ్రీశైలం హైవే కూడా 6 lanes అవుతుంది. ఇంకోటి అందరు తెలిసే ఉంటుంది, మన కల్వకుర్తి నంద్యాల ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్, రోడ్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. దానివల్ల రేపు తిరుపతి వెళ్ళాలంటే తిరుపతి, కడప, నంద్యాల, చెన్నై, నెల్లూరు అంతా మీకు ఇదే రూట్ వెళ్ళొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 90 kilometers తగ్గుతుంది. సో ఇది రైట్ టైం అని మీకు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం మంచి రిటర్న్స్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ లో మీరు చూస్తారండి. నా పేరు ఉదయ్ కుమార్ అండి. నేను ఈ సంస్థలో గత 15 సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తున్నాను. వర్కింగ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.